concept on the sequence of real number. Sequence of real number கொஞ்சம் simple basic concept. TRB purpose காக கண்டிப்பா TRB ல இது மாதிரி questions தான் கேட்பாங்க. நாளைக்கு CSER net question discuss பண்ணலாம். So இந்த sequence அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா real sequence is a function whose domain is the set of natural number. அதோட domain வந்து is the set of natural number இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னா that is one to one correspondence with the set of natural number. Okay, so the first element என்ன, second element என்ன, third element என்ன, fourth element என்ன, அது மாதிரி நம்மளால represent பண்ண முடியணும். அப்படி இருந்ததுன்னா that is called sequence. So the real sequence means is a function whose domain is the set of natural number. That is very important. Domain is the set of natural number. Okay, range is the subset of the set of real number. Range என்றது real number இருக்கலாம் இல்ல subset of the real number இருக்கலாம். That is not a matter, but the domain is the should be the natural number. That is called the sequence. Okay, it is a function from natural number to the subset of the real number. இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்கன்னா an டினோட் பண்ணுவாங்க, சம்டைம் fn டினோட் பண்ணுவாங்க, f of n ன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் இட் இஸ் நாட் அ மேட்டர். ஸோ இங்க வந்து f of n ன்னு நாம யூஸ் பண்ணியிருக்கணும், இல்லை fn யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, தட் இஸ் denote the value of the sequence at n as that is called the f of n. And this is called the nth term அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்லை general term யூஸ் பண்ணுவோம், general term of the sequence. நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம், nth term of the sequence, general term of the sequence அப்படின்றது. So the entire sequence is denoted by any of the form like that. இது மாதிரி denote பண்ணலாம், இல்ல set bracketல யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல இது மாதிரி set bracket போட்டு n equal to 1 to infinity போடலாம், இல்ல fn கொடுத்துட்டு n belongs to n ன்னு யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல இந்த n equal to 1 to infinity கொடுக்காமலே கூட இருக்கலாம். ஓகேவா, like that. That is 1 equal to 1 to infinity தான் அர்த்தம். So that is called the sequence ன்றது f1 f2 f3 fn யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த உள்ள இருக்கிற இந்த f1 f2 f3 fn லாம் என்னன்னா that is called the first second third and nth term general term அப்படின்னு அர்த்தம். Okay, that is called the terms of the sequence. இதுக்கு ஆர்டர் டிஃபைன் பண்ணலாம், வெரி ரேர் யூசேஜ் தான். the terms of the sequence are arranged in a definite order. The first term வந்து f1 is distinct from the second term f2, distinct from second term f2 and so on. Okay, that is called this is the critical property, that is order, that is a matter. So mth and nth term ன்றது fm fn அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம்னா for m is not equal to n are treated the distinct elements of the sequence because of their position, even if their numerical values are equal. ஓகேவா, அந்த numerical value equal இருந்தாலும் அதோட பொசிஷன் வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கலாம். ஓகேவா, that is that is called the order. Okay, first term, second term, third term, mth term, nth term, அதுதான் அந்த ஆர்டர்ன்றது. ஓகேவா, that is property. And the sequence பார்த்தீங்கன்னா an equal to minus 1 power n plus 1 இருக்கு. இதில் டேர்ம்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க, minus 1 power n plus 1 னா a1 equal to 1, a2 equal to minus 1, that is n equal to 1 போட்டிங்கன்னா that is minus 1 power 2ன்னு வந்துடும் இல்லையா. n equal to 1 போட்டால் minus 1 power 2, that is called the 1. Okay, and my n equal to 1 and 2 னு போட்டிங்கன்னா the 2 plus 1 3, that is equal to a2 equal to minus 1. 3 போட்டிங்கன்னா 3 plus 1 4, that is called the a3 equal to 1, a4 equal to minus 1. இதான் termsன்றது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த a1 a3 ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கு. a1 is the first term, a3 ன்றது the third term. ஓகேவா, in different position இருக்கு. They are considered the distinct elements within the order list. That is the sequence. Okay, that is called the orderன்றது. ஓகேவா, so the range of the sequence அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீக்வன்ஸோட ரேஞ்ச்ன்றது. ஓகேவா, range of the sequence is a set of all distinct terms of the sequence. What is the range of the sequence? That is called the set of all distinct terms of the sequence. அப்படின்னா மேலே அந்த எக்ஸாம்பிளே பார்த்தோம், 1 minus 1 1 minus 1 அது மாதிரி மாறி மாறி வருது. அப்படின்னா the range of the sequence என்ன வரும்னா 1 minus 1, அதான் range of the sequence. So that is called the set of all distinct terms of the sequence is called the range of the sequence. F and n belongs to m. The range is the set. Okay, and terms are infinite. Terms on the infinite இருக்கலாம்,
since the domain n is infinite என்றதுனால terms are infinite. The sequence always has an infinite number of terms. Infinite number of terms இருக்கும் sequenceல. Okay, the list வந்து f1, f2, f3 and so on. Okay. The rangeன்றது maybe finite கூட இருக்கலாம். Rangeன்றது maybe finite. The rangeன்றது however the set of distinct values obtained from these terms. Only finite தான் இருக்கணும்னு இல்ல, finite-ஆவும் இருக்கலாம். Mostly வந்து finite-ஆ தான் இருக்கும். Only finite-ஆ தான் இருக்கும் range அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. It is possible for the sequence with infinitely many terms to have the only the finite number of distinct values. ஓகேவா? So termsல வந்து infinite number of values இருந்தாலும் rangeல வந்து only the finite values தான் இருக்கும். Okay. இங்க பாத்தீங்கன்னா infinite range that is consider bn equal to n. bn equal to n அப்படின்னா எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்? n equal to 1 2 3 4 போடுவோம். that is the sequence பாத்தீங்கன்னா that is called the 1 2 3 4 and so on. So the first term, second term, third term, fourth term மொத்தம் எத்தனை infinite number of terms இருக்கு. இதுக்கு ரேஞ்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 எத்தனை இருக்கு? அதுவும் infinite number of elements இருக்கு. அதனால ரேஞ்சுன்றது ஒன்லி ஃபைனட்டா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ரேஞ்சுன்றது ஃபைனட்டாவும் இருக்கலாம், இன்ஃபைனட்டாவும் இருக்கலாம். பட் த சீக்வன்ஸ் வந்து இன்ஃபைனட்டா தான் இருக்கும். சீக்வன்ஸ் இஸ் த இன்ஃபைனட்டா தான் இருக்கும். That is the because of that is one-to-one correspondence with the set of natural number. Set of natural number கூட தான் natural number தான் set of natural number தான் டொமைனா இருக்கும் சீக்வன்ஸுக்கு. அதனால the sequence should be the infinite number of elements. Okay, consider the constant sequence. இது மாதிரி cn equal to 5. அப்படின்னா இந்த சீக்வன்ஸ் என்னது 5 5 5 5 5 5. இதுதான் சீக்வன்ஸ். இதுல எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்கு? இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கு. பட் ஆனா இதுல ரேஞ்ச் என்ன வரும்? ரேஞ்ச்ன்றது அந்த ரிப்பீட்டேஷன் வராது. டிஸ்டிங்க்ட் எலமெண்ட்ஸ் இன் த சீக்வன்ஸ். தட் இஸ் கால்ட் த ரேஞ்ச். அப்படி பாத்தீங்கன்னா ரேஞ்ச்ன்றது இதுக்கு 5 மட்டும்தான். அப்படின்னா ரேஞ்ச்ன்றது இதுக்கு ஃபைனட் செட். ரேஞ்ச்ன்றது ஒரு ஃபைனட் செட். அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா -1 பவர் n plus 1 இருக்கு. an equal to -1 பவர் n plus 1. That is 1 -1 1 -1 and so on. ஓகேவா? so a1 equal to 1, a2 equal to -1 and a3 equal to 1, a4 equal to -1. இல்லையா 1 2 3 போடுவோம். ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான். இதுக்கு ரேஞ்ச் என்ன வரும்? distinct elements in the sequence. அப்படின்னா 1 -1 இதான் மாறி மாறி வந்திருக்கு. அப்படின்னா distinct elements பாத்தீங்கன்னா 1 and -1 is the only the range. 1 and -1 தான் இதுக்கு ரேஞ்ச். அப்படின்னா ரேஞ்ச்ன்றது that is 1 and -1. ஆனா சீக்வன்ஸ்ன்றது 1 -1 1 -1 1 -1 that is called the sequence. Okay. So that is the table. நேச்சுரா பாத்தீங்கன்னா the sequenceன்றது all order list. ரேஞ்ச்ன்றது an unordered set. That is called the collection of from the sequenceல இருந்து ரிப்பீட் ஆகாம இருக்கிற டிஸ்டிங்க்ட் எலமெண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் ரேஞ்ச். இங்க ரிப்பீட்டேஷன் வந்து அலோடு. எதுல? சீக்வன்ஸ்ல. இங்க வந்து ரிப்பீட்டேஷனை எலிமினேட் பண்ணணும் ரேஞ்ச்ல. நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே இன்ஃபைனட்டா தான் இருக்கும். எதுல? சீக்வன்ஸ்ல. ஆனா இதுல ரேஞ்ச்ல வந்து ஃபைனட்டாவும் இருக்கலாம், இன்ஃபைனட்டாவும் இருக்கலாம். தட் இஸ் கால்டு த என்னது? ரேஞ்ச். ஓகே. ஸோ த நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பவுண்டட் சீக்வன்ஸ். தட்ஸ் மீன்ஸ் definition of the classify the sequence. Classification of the sequenceல ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் வந்து bounded sequence. ஓகே, boundedness கண்டுபிடிக்கிறது. boundedness of the sequence அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகேவா, அதனுடைய ரேஞ்ச் வந்து பவுண்டடா இருந்ததுன்னா the sequence is the bounded அர்த்தம். The boundedness of the sequence intrinsically linked to the boundedness of its range. ஹலோ, கொஞ்சம் மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க. Okay, the boundedness of the sequence என்றது that is linked to the boundedness of the range. Boundedness of the range. Okay, the distinct elements. Okay, that is the boundedness of the sequence is dependent on the boundedness of the range.
So first of all, bounded above அப்படின்னா என்னன்னா, இதெல்லாம் very basic definition, very important definition. ஒரு சீக்வன்ஸுக்கு bounded above அப்படின்றது there exists some constant value. Okay, the sequence வந்து fnறது is said to be bounded above அப்படின்னா there exists a real number, there exists some real number k such that okay fn is less than or equal to k, that is maybe positive real number. There is a positive real number, the fn less than or equal to that positive real number. Negative கூட எடுத்துக்கலாம், it's not a problem. Okay, so ஏன்னா sequence வந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். fn less than or equal to k for all n belongs to n. ஒரு ரியல் நம்பர் நீ எடுக்கிற, அந்த சீக்வன்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா நம்பரும் அந்த ரியல் நம்பரை விட சின்னதாக தான் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க எடுக்கிற அந்த ரியல் நம்பருக்கு பேரு அப்பர் பவுண்டுன்னு அர்த்தம். தட் இஸ் கால்ட் த பவுண்டட் எபோவ் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். பவுண்டட் எபோவ் த சீக்வன்ஸ். So the every term of the sequence is less than or equal to some fixed number, the fixed real number. Okay, well, the range of the sequence, this is equivalent to saying that the range of the sequence is the set that is bounded above in R. Okay, well, that is equivalent to the range of the sequence is bounded above. The sequence is bounded above na, and the corresponding range is also bounded above. அதே மாதிரி bounded below பாத்தீங்கன்னா there exists some real number. Okay, அந்த real number விட அந்த real number தான் சின்னதா இருக்கணும். அங்க அந்த ரியல் நம்பர் தான் பெருசா இருக்கணும் அந்த சீக்வன்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா நம்பர் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது. நீங்க எடுக்கிற ரியல் நம்பர் தான் சின்னதா இருக்கு, அந்த சீக்வன்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா நம்பர் கூட கம்பேர் பண்ணும்போதுனா அந்த ரியல் நம்பருக்கு பேரு லோவர் பவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் தி சீக்வன்ஸ் இஸ் கால்ட் தி பவுண்டட் பிலோ சீக்வன்ஸ். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தி ரேஞ்ச் வச்சு நீங்க கூட செக் பண்ணலாம். ஓகேவா, நீங்க சீக்வன்ஸை வச்சு செக் பண்றது டிஃபிகல்ட்டா இருந்ததுன்னா ரேஞ்ச் வச்சு செக் பண்ணி போடலாம். The sequence is bounded அப்படின்னு சொல்லணும்னா they both bounded above and bounded below ரெண்டுமே இருக்குன்னா that is called the bounded அப்படின்னு சொல்லுவோம். Generally, the definition பாத்தீங்கன்னா there exists some positive real number, the modulus of the sequence, modulus of the nth term of the sequence should be less than or equal to m for all n belongs to n. That is a very basic definition for the bounded sequence. So this is mod fn less than or equal to m is obviously equivalent to fn is bounded by some two real numbers k and plus k. ஓகேவா, இந்த அப்பர் பவுண்ட்ன்றது கேபிட்டல் கே அண்ட் லோவர் பவுண்ட்ன்றது மைனஸ் கே. இது வந்து இதுக்கு ஈக்குவலண்ட். ஸோ தட் இஸ் வி கேன் ப்ரூவ் வெரி சிம்பிளி தட் இஸ் இந்த மாட் எஃப்என் லெஸ் தன் ஈக்குவல் டு எம்னா பை த டெஃபினிஷன் ஆஃப் த மாடுலஸ் டெஃபினிஷன் பிரகாரம் மைனஸ் எம் லெஸ் தன் ஈக்குவல் டு எஃப்என் லெஸ் தன் ஈக்குவல் டு எம்னு எழுதலாம். அப்படின்னா சீக்வன்ட் பிலோ பவுண்டட் பை பிலோ பை மைனஸ் எம் பவுண்டட் எபோவ் பை கேபிட்டல் எம்னு அர்த்தம். இப்போ சப்போஸ் நம்ம இதை எப்படி எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, எம்ன்றதை எப்படி சூஸ் பண்ணலாம், தட் இஸ் மேக்ஸிமம் மாட் கே அண்ட் மாட் கேன்னு சூஸ் பண்ணலாம். அப்படின்னா mod of fன்றது less than or equal to mனு எழுதலாம். இந்த ப்ரூஃப் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே மீனிங்ன்றதை புரியணும், இந்த பவுண்டட்னா என்ன டெஃபினேஷன் தெரியணும். அண்ட் அன்பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து இஸ் அன்பவுண்டட்னா டெஃபினட்டா அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து பவுண்டட் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். தட் இஸ் கால்ட் த பவுண்டட் கிடையாதுன்னு அர்த்தம். இந்த பேசிக்கா டெஃபினேஷன்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இந்த சிஎஸ்சிஆர் நெட் ஆகட்டும் அண்ட் டிஆர்பியில் மோஸ்ட்லி சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கேட்பாங்க. ஓகே, சிஎஸ்ஐ நெட்டை பொறுத்த மட்டும் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். இந்த தியரிட்டிக்கலாக கேட்கும் பொழுது இந்த கான்செப்ட் அந்த டெஃபினேஷன்லாம் ஓரளவு நமக்கு புரிஞ்சிருந்ததுன்னா நமக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்காக தான் இதெல்லாம் பார்க்குறது. ஸோ த சீக்வன்ஸ் எஃப்என் இஸ் செட் டு பி அன்பவுண்டட் எபோவ். இந்த சீக்வன்ஸ் எஃப்என்றது இஸ் செட் டு பி அன்பவுண்டட் எபோவ். அது பவுண்டட் எபோவ் கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஓகேவா, தட்ஸ் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் எவ்ரி ரியல் நம்பருக்கு. ஓகேவா, ஆக்சுவலி பவுண்டட் எபோவ்னானது ஒரு ரியல் நம்பர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும். ஓகேவா, அந்த ரியல் நம்பர் தான் பெருசா இருக்கணும் அந்த சீக்வன்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா நம்பரும் கம்பேர் பண்ணும்போது. இங்க வந்து there exists some real number for every real numberக்கு there exists some natural number m. The natural number m belongs to n. Okay, that is which may depend on k. That is fmன்றது greater than k. ஓகேவா, ஸோ இது பெருசா இருக்கணும், அந்த ரியல் நம்பர் பெருசா இருக்கணும்னு வச்சுல. ஃபார் some natural number m belongs to n க்கு fm அந்த சீக்வன்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு சில வேல்யூ வந்து அந்த k விட பெருசா இருக்கும். for some value of the natural numberக்கு ஓகேவா, அந்த சீக்வன்ஸ் வேல்யூவுக்கு அந்த நேச்சுரல் நம்பரை விட ரியல் நம்பரை விட பெருசா இருந்தது, that is called the not bounded above. ஓகே, so that is how large எவ்வளவு பெருசா நம்ம சூஸ் பண்றதுன்றது that depend on the problem. ஓகே, அதே மாதிரி அன்பவுண்டட் பிலோ. பவுண்டட் பிலோன்னா அர்த்தம் ஒரு ரியல் நம்பர் நம்ம சூஸ் பண்ணா அந்த ரியல் நம்பர் தான் சின்ன நம்பரா இருக்கணும். அது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த சீக்வன்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா நம்பரும் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த ரியல் நம்பர் தான் சின்னதா இருக்கணும். அதே அன்பவுண்டட் பிலோ இல்லைன்னா ஃபார்
சீக்வன்ஸ் வேல்யூ வந்து நான் சூஸ் பண்ற ரியல் நம்பரை விட சின்னதா இருக்கு. சம் வேல்யூ மட்டும். மீதி எல்லாம் மீதி எல்லாத்துக்கும் கூட கம்பேர் பண்றப்ப சின்னதா இருக்கு. சம் வேல்யூக்கு மட்டும் என்னுடைய ரியல் நம்பர் பெருசா இருக்கு. ஓகே, தட் இஸ் கால்டு தட் அது எவ்வளவு சின்னதா வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் கால்டு த அன்பவுண்டட் பிலோ. ஓகே, இந்த டெஃபினேஷன் ஒன்ஸ் அகைன் பாருங்க. டெஃபினேஷன்லாம் ஓரளவு ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னா நீங்க அனாலிசிஸ் ஓரியன்டா ப்ராப்ளம் இல்லாம கொஞ்சம் தியரிட்டிக்கலா இருக்கிறது ஓரளவு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டா அட்டன் பண்ணலாம். இல்லைன்னா அனாலிட்டிக்கலா தியரிட்டிக்கலா இருக்கிற ப்ராப்ளத்தெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடணும். ஓகே, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இல்லாத பட்சத்துல. ஸோ தட் இஸ் so the definition of the boundedness of the sequence or direct application of the definition of the boundedness of the set of the range sequence range. So f என்றது ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து bounded above அப்படின்னா அதனுடைய range is bounded above if or only if condition இது. ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து bounded aboveலாம் that is called the அதனுடைய range is bounded below. ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து boundedனா அதனுடைய range bounded இருந்தா போதும். நீங்க வேற எதையும் செக் பண்ண, அதனுடைய range bounded இருந்தா sequence is bounded. Okay. Range of the bounded sequence is a non-empty bounded set. Range of the bounded sequence is a non-empty bounded set of the real numbers. It possesses the least upper bound, that is called the supremum, and greatest lower bound, that is called the infimum, by the completeness property of the R. These are the important quantities associated with the bounded sequence. The supremum என்றது the range, supremum of the range என்றது that is denoted supremum of the f and n belongs to n. Infimum of the range என்றது that is called the infimum of f and n belongs to n denote பண்ணுவோம். இப்போ an என்றது for example the sequence வந்து 1 by n ன்னு எடுக்கிறோம். இதெல்லாம் நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். that is 1 by n என்றது the sequence தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த சீக்வன்ஸ்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is the domain is the set of natural number 1 1 by 2 1 by 3 and so on. Okay, so that's so n belongs to n, that is bounded by, that is this is bounded by 0 and 1. The maximum value 1, minimum value 0. So for n belongs to n, 0 less than 1 by n less than or equal to 1. So it is bounded below by 0 and bounded above by 1. So mod of 1 by n பார்த்தீங்கன்னா less than or equal to 1. So this is the bounded sequence. So இது ஒரு unbounded sequence 1 2 3 and 4 and so on, that is approaches to infinity ன்றதுனால it is the unbounded sequence. It is bounded below by 1. It is bounded below by 1. Okay, bounded above இது கிடையாது. நீங்க எந்த ஒரு நம்பர் சூஸ் பண்ணா அதை விட பெரிய நம்பர் என்னால ஒரு நம்பர் சூஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா, அதனால bounded above கிடையாது. அதே மாதிரி unbounded below, that is cn equal to minus n square. இது ஒரு சீக்கிரம் -1 -4 -9 -16 அப்படி எடுத்துக்கலாம். அப்படின்னா இதுக்கு அப்பர் பவுண்ட் இருக்கு. bounded above வந்து that is equal to -1. ஓகே, bounded below கிடையாது. இதுக்கு bounded below இது approaches to minus infinity. நீங்க எந்த ஒரு சின்ன நம்பர் எடுத்தாலும் அதை விட சின்ன நம்பர் என்னால சூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ the bounded below கிடையாது. அதே மாதிரி unbounded பார்த்தீங்கன்னா that is called the dn equal to -1 power n n. அப்படின்னா இதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும், -1 n equal to 1 போட்டிங்கன்னா n equal to 2 போட்டிங்கன்னா +2, n equal to 3 போட்டிங்கன்னா -3 4 -5 6 and so on. So the sequence என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா oscillate ஆகுது. The sequence oscillates and grows in magnitude. It is not bounded above. இது வந்து bounded above கிடையாது. 2 4 6 and so on. ஓகேவா? So -1 -3 -5 and so on, that is approaches to minus infinity இல்லையா. இது லோ bounded belowவும் கிடையாது. அப்படின்னா this is the unbounded sequence. So very simple. மோஸ்ட்லி நாம இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஓகே, அதே மாதிரி லிமிட் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ். லிமிட் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ். அதுக்கப்புறம் லிமிட்டுக்கு வருவோம். முதல்ல லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினிஷன் இல்லாமல் நம்ம லிமிட் பாயிண்ட்லாம் கண்டுபிடிக்க தெரியும். ஆக்சுவலி ப்ராப்பர் டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீட்டான்றது ஒரு இஸ் டு பி லிமிட் பாயிண்ட் இல்லை கிளஸ்டர் பாயிண்ட் இல்லை பாயிண்ட் ஆஃப் கண்டென்சேஷன் பாயிண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லணும்னா ஆஃப் த சீக்வன்ஸ். இது ஒரு சீக்வன்ஸுக்கு இந்த ஜீட்டான்ற ஒரு ரியல் நம்பரை நான் லிமிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஃபார் த ஒரு நெய்பர்ஹுட் எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஜீட்டாவுக்கு ஒரு நெய்பர்ஹுட் எடுக்கிறோம். இதை நான் ஒரு லிமிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இதனுடைய நெய்பர்ஹுட் நாம எடுத்தா ஓகேவா. ஸோ திஸ் இஸ் த ஜீட்டா. இதுக்கு நான் ஒரு நெய்பர்ஹுட் எடுத்தா த டேர்ம் fn belongs to that neighborhood for an infinite number of values of n belongs to n.
ஓகே, ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ்ல இருக்கிற இன்ஃபைனட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்து இந்த நெய்பர்ஹுட்ல இருக்கணும். அந்த சீக்வன்ஸ்ல இருக்கிற இன்ஃபைனட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்து இந்த சீக்வன்ஸ்குள்ள இருந்ததுன்னா, சாரி இந்த நெய்பர்ஹுட்குள்ள இருந்ததுன்னா, அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் வந்து லிமிட் பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேரு இஸ் கால்ட் த லிமிட் பாயிண்ட் in the sequence sense. Okay, a neighborhood of zeta is typically represented by an open interval, that is zeta minus epsilon, zeta plus epsilon. That is for some epsilon greater than 0. Epsilon neighborhood definition, that is the epsilon is the limit point of the sequence. F and if and only for every epsilon greater than 0, that is the sequence of points. Infinite many indices, other infinite many sequence point. Sequence point நிறைய இருக்கும், infinite many values இருக்கும் இல்லையா, அதில் இருக்கிற infinite many sequence point belongs to that neighborhood. அந்த எப்சிலான் நெய்பர்ஹுட்டுக்குள்ள இருந்ததுன்னா அந்த எப்சிலான்றது சரி அந்த ஜீட்டான்றத நம்ம ஜீட்டா நெய்பர்ஹுட்டுக்குள்ள இருந்ததுன்னா that is called the sorry எப்சிலான் நெய்பர்ஹுட் of the point zeta. அந்த ஜீட்டான்ற பாயிண்ட் நான் என்ன சொல்லலாம், that is called the limit point அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுதான் ப்ராப்பர் டெஃபினிஷன். ஓகேவா? டெஃபினிஷன் நீங்க சிஎஸ்ஆர் நெட்லாம் பார்க்கும்பொழுது கண்டிப்பா டெஃபினிஷன் ஓரளவு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா தியரிட்டிக்கலா கேட்கும் பொழுது நமக்கு கான்செப்ட் என்ன, லிமிட் பாயிண்ட்னா என்ன அப்படின்றது டெஃபினிஷன் பேஸ் பண்ணி நமக்கு தெரியணும். ஓகே, ஸோ ஜீட்டா இஸ் நாட் ஏ லிமிட் பாயிண்ட். இது லிமிட் பாயிண்ட் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? லிமிட் பாயிண்ட்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு நெய்பர்ஹுட் எடுத்தா இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் பாயிண்ட் அந்த நெய்பர்ஹுட்டுக்குள்ள இருந்ததுன்னா தட் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் த லிமிட் பாயிண்ட். இது நாட் ஏ லிமிட் பாயிண்ட் அர்த்தம், there exists a some neighborhood. ஓகேவா? so epsilon for some epsilon greater than 0, f என்றது அதுக்குள்ள இருக்கு. அதிகபட்சம் எவ்வளவு இருக்குன்னா ஃபைனல் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் தான் இருக்கு அந்த நெய்பர்ஹுட்டுக்குள்ள. அந்த பாயிண்ட்னுடைய நெய்பர்ஹுட்டுக்குள்ள அந்த சீக்வன்ஸ்னுடைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஃபைனல் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் அதுக்குள்ள இருக்கு. அப்படின்னா இன்ஃபைனட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தாதான் தட் இஸ் கால்ட் த அந்த சீக்வன்ஸோட இன்ஃபைனட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேரு லிமிட் பாயிண்ட். ஒன்லி அதிகபட்சம் ஃபைனல் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்குன்னா அதுக்கு பேரு லிமிட் பாயிண்ட் கிடையாது, அதுக்கு பேரு லிமிட் பாயிண்ட் கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பேசிக் கான்செப்ட். தியரிட்டிக்கலாக நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் அட்டன் பண்ண முடியும். ஓகே, இந்த லிமிட்டுக்கும் லிமிட் பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? the limit point வேற, லிமிட் வேற. ஓகேவா? so that is the converges to a limit L. இந்த ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து converges to a limit L அப்படின்னா every neighborhood of L, அந்த Lன்றது லிமிட், Lன்றது லிமிட்டா இருக்கும் பட்சத்துல அந்த Lக்கு நெய்பர்ஹுட் எத்தனை நெய்பர்ஹுட் எடுத்தாலும் ஓகே, every neighborhood of L contains all but finitely many terms of the sequence not there. ஓகே, எல்லா பாயிண்ட் அந்த சீக்வன்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் அதுக்குள்ள இருக்கணும். அந்த சீக்வன்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் அதுக்குள்ள இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது, லிமிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதே லிமிட் பாயிண்ட்னா ஒன்லி இன்ஃபைனைட்லி மெனி பாயிண்ட்ஸ் இருந்தா போதும், ஒன்லி இன்ஃபைனைட்லி மெனி பாயிண்ட்ஸ் இருந்தா போதும். ஓகேவா? ஸோ ஜீட்டான்றது இஸ் த லிமிட் பாயிண்ட்னா இட்ஸ் சஃபிஷியன்ட்லி எவ்ரி நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் ஜீட்டா contains infinitely many points, infinitely many terms of the sequence. Okay, these terms do not have to be all but finitely many. Okay, they can be scattered throughout the sequence. So some points வந்து இருக்காது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? that is infinite many points இருக்கும். எல்லா பாயிண்ட்டும் அந்த நெய்பர்ஹுட்டுக்குள்ள இருந்தா that is called the limit, that is called the லிமிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பின்னாடி நாம ரெண்டுமே பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, ஓரளவு கிளியர் ஆகும். இது ஒரு சீக்வன்ஸ். ஓகே, இந்த சீக்வன்ஸ்ல முக்கியமான சீக்வன்ஸ் -1 பவர் nன்றது -1 + 1 -1 + 1 இது மாதிரி தான் போகும். n = 1 2 3 போடும் பொழுது இதுல பாத்தீங்கன்னா n இஸ் ஆட் பொசிஷனுக்குலாம் -1 வருது, ஈவன் பொசிஷனுக்குலாம் +1 வருது. அப்படின்னா இதுக்கு லிமிட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த லிமிட் பாயிண்ட்? நான் -1ன்றதை நான் லிமிட் பாயிண்ட்னு எடுக்கணும்னா -1க்கு நான் நெய்பர்ஹுட் எடுத்தா அதனுடைய இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் அதுக்குள்ள இருக்கணும். எங்கெல்லாம் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு, -1 எங்கெல்லாம் இருக்கு, ஆட் பொசிஷன்லாம் இருக்கு -1. நான் -1க்கு நெய்பர்ஹுட் எடுத்தா -1ன்றது அந்த நெய்பர்ஹுட்டுக்குள்ள இருக்கும். எந்த -1லாம் இருக்கும்? ஆட் நம்பர்ல இருக்கிற எல்லா -1 இருக்குன்னு அர்த்தம். தட் இஸ் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் அதுக்குள்ள இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா -1ன்றது இஸ் கால்ட் த லிமிட் பாயிண்ட்.
ஓகே 1ன்றது லிமிட் பாயிண்டா பாத்தீங்கன்னா 1ன்றத சென்டரா வச்சுட்டு ஒரு நெய்பர்ஹுட் நான் கிரியேட் பண்றேன்னா இதுக்குள்ள 1 இருக்கு 1 மட்டும் 1லாம் இருக்கு 1 எங்கெல்லாம் இருக்கு ஈவன் பொசிஷன்லாம் இருக்கு 1ன்றது அப்படின்னா ஈவன் பொசிஷன்ல இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டும் இந்த நெய்பர்ஹுட்டுக்குள்ள இருக்குன்னு அர்த்தம் ஈவன் பொசிஷன்ல இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டும் இந்த நெய்பர்ஹுட்டுக்குள்ள இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா 1 சென்டரா வச்சுட்டு நான் ஒரு நெய்பர்ஹுட் எடுத்தேனா ஈவன் பொசிஷன்ல இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டும் இதுக்குள்ள இருக்குன்னா ஈவன் பொசிஷன் எத்தனை ஈவன் பொசிஷன் இருக்கு இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஈவன் பொசிஷன் இருக்கு இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஈவன் பொசிஷன் இருக்குன்னா இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இதுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா 1ன்றது இஸ் கால்ட் தி லிமிட் பாயிண்ட் 1ன்றது இஸ் ஆல்சோ லிமிட் பாயிண்ட் அப்படின்னா இந்த சீக்வன்ஸுக்கு எத்தனை லிமிட் பாயிண்ட்னா -1 அண்ட் 1ன்ற ரெண்டு லிமிட் பாயிண்ட் இருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டிஆர்பி கொஸ்டின்ல மோஸ்ட்லி கேட்டிருப்பாங்க ஓகே ரொம்ப கிளியரா கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது மாதிரி சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து லிமிட் பாயிண்டே இருக்காது 1 2 3 and so on 1 2 3 nன்றது சீக்வன்ஸ் nன்றது ஒரு சீக்வன்ஸ் சோ இதுக்கு லிமிட் பாயிண்ட் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு லிமிட் பாயிண்டே கிடையாது நீங்க எந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு ஒரு நெய்பர் போட்டலாம் அந்த பாயிண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் அதுக்குள்ள அந்த லிமிட் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இருக்காது அதுக்குள்ள அதனுடைய சீக்வன்ஸ்ல இருக்கிற பாயிண்ட்ல இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் அதுக்குள்ள இருக்காது சோ அப்படின்னா இதுக்கு லிமிட் பாயிண்டே இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா சோ இதே 1/n பாத்தீங்கன்னா ஜீரோன்றது எங்க இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட்ல இருக்கும் as n tends infinity னா தான் 0 சோ ஜீரோவை சென்டரா வச்சுட்டு நான் ஒரு நெய்பர்ஹுட் போடுறேன்னா அதுல மோஸ்ட்லி எல்லா பாயிண்ட்டும் இருக்கும் இந்த எல்லா பாயிண்ட்டும் அதுக்குள்ள இருக்கும் இல்லையா ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுதான் இங்க சீக்வன்ஸ் சென்ஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்றோம் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் ஓகேவா சோ ஜீரோன்றத சென்டரா வச்சுட்டு நான் நெய்பர்ஹுட் கிரியேட் பண்ணா மோஸ்ட்லி எல்லா சீக்வன்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸ் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இதுக்குள்ள இருக்கு சோ இதுக்கு பேரு லிமிட் பாயிண்ட் திஸ் இஸ் த லிமிட் ஆல்சோ ஏன்னா எல்லா பாயிண்ட்டும் இருக்கும் சோ அதனால இட் இஸ் ஆல்சோ லிமிட் ஓகேவா லிமிட் பாயிண்ட் வந்து யூனிக்கா இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் லிமிட் ஓகேவா இந்த லிமிட் பாயிண்ட் வந்து யூனிக்கா இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்ட் த லிமிட் ஓகே பின்னாடி பார்ப்போம் அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ் ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ் fn ஈக்குவல் டு கே அப்படின்னா அந்த சீக்வன்ஸ்ல என்ன இருக்கும் கே ஆல்ரெடி 5 பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் சோ அப்படின்னா கேன்றத சென்டரா வச்சுட்டு ஒரு நெய்பர்ஹுட் போட்டா கேன்ற பாயிண்ட் அதுக்குள்ள இருக்கும் கே எங்கெல்லாம் இருக்கு சீக்வன்ஸ்ல இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்கு எல்லாமே அதுக்குள்ள இருக்குன்னு அர்த்தம் சோ தட் இஸ் த லிமிட் பாயிண்ட் அதே மாதிரி Bolzano-Weierstrass theorem for the sequence that is a very important rule Bolzano-Weierstrass theoremன்றது every bounded sequence has at least one limit point every bounded sequence வந்து okay has at least one limit point ஆவது இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி every bounded sequence has a greatest limit point and a least limit point அந்த greatest limit point is called the limit superior னு பின்னாடி படிப்போம் and least limit point என்றது limit inferior னு படிப்போம் okay greatest limit point limit superior and least limit point is limit inferior இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் லிமிட் பாயிண்ட் உடைய கலெக்ஷன்ல நம்ம superior infimum supremum எடுக்கிறோம்னு அர்த்தம் இது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் வந்து நீங்க நிறைய டிஆர்பில பார்த்திருக்கலாம் அண்ட் சிஎஸ்ஆர் நெட்ல கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா கேட்பாங்க இதே மாதிரி ப்ராப்ளத்தை பட் டிஆர்பில மோஸ்ட்லி கேட்டிருப்பாங்க sin n/2 எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு ஓகே லிமிட் பாயிண்ட் வேணும் லிமிட் பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் தான் பண்ணணும் n = 1 2 3 போடணும் போட்டீங்கன்னா என்ன வரும் n = 1 போட்டா sin π/2 sin π/2 வேல்யூ என்ன 1 sin வந்து ஆட் நம்பர் இன்டு π/2 வந்ததுன்னா வேல்யூ வரும்னு அர்த்தம் அதுல π/2க்கு 1ன்றதை எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கண்டிப்பா தெரியலனா கூட இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீங்க ட்ரிகனாமெட்ரி எதுவும் பண்ண முடியாது so sin π/2 வேல்யூ 1 sin ஆட் நம்பர் இன்டு π/2 is value is 1னா sin odd number into π/2 க்கு வேல்யூ வரும் sin 1π/2 க்கு 1னா அடுத்த odd number 3π/2 so 3π/2 க்கு that is called the -1 அடுத்தது sin 5π/2 so 5π/2 க்கு that is called the +1 okay like that இது மாதிரி போடுவோம் அதே மாதிரி லெஃப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா sin of -π/2ன்றது is the -1 -π/2ன்றது -1 sin -3π/2ன்றது +1 இப்படி மாறி மாறி போகும் odd number into π/2 தான் வேல்யூ வரும் even number into π/2 னா 0 ஆயிடும் ஏன்னா அந்த even number அந்த கீழே இருக்கிற 2 அடிச்சிட்டு
ஏன் sin n pi வேல்யூ 0ன்றதுனால sin n pi வேல்யூ 0 any integer into pi n is belongs to integer இருந்ததுன்னா ஸோ இந்த பேசிக் ஐடியா தெரியணும். இதே வந்து cos வந்ததுன்னா cos odd number into pi odd number into pi by 2 வேல்யூ வந்து 0 வந்துடும். odd number into pi by 2 க்கு 0 வந்துடும். அதே cos n pi வேல்யூ -1 that means cos n pi ன்றது -1 power n அப்படின்னா cos pi ன்றது cos 0ன்றது +1 cos pi ன்றது -1 cos odd number into pi னா -1 cos even number into pi னா +1 even number into pi னா +1 இந்த பேசிக் ஐடியா தெரியணும். அப்பதான் இது மாதிரி trigonometry function பேஸ் பண்ணி வர ப்ராப்ளத்தை நம்மளால ஃபேஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா sin 1 2 3 sin pi by 2ன்றது 1 sin pi 2 pi by 2ன்னு வரும்போது 2 2 கேன்சல் ஆயிடும் sin piன்னு வரும் வேல்யூ 0 3 pi by 2 போடும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 1 pi by 2க்கு 1ன்னா 3 pi by 2க்கு -1 அப்புறம் 4 pi by 2 போடும்போது 2 2 அடிச்சுட்டா sin 2 pi வேல்யூ 0 5 pi by 2 வரும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகேவா ஆக்சுவலி 2 pi plus pi by 2ன்னு பிரிக்கலாம். எப்படிலாம் பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் எப்பவுமே ட்ரிக்னாமெட்ரி பொறுத்த மட்டும் எப்படிலாம் பிரிக்கலாம்னா பை பிளஸ் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இல்ல பை மைனஸ்ன்னு பிரிக்கலாம். ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் குவாட்ரண்ட் இருக்கு. ஓகேவா இதுக்கெல்லாம் குவாட்ரண்ட் இருக்கு. ஆல் சில்வர் டீ கப்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே ஆல் சில்வர் டீ கப்னு ஆல்னா எல்லாமே இங்க சைன்னா சைன் அண்டு கொசிகன் மட்டும் பிளஸ் தட் இஸ் கால்ட் த பை மைனஸ் தீட்டா. ஓகேவா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் பை பிளஸ் தீட்டா இங்க பை பை 2 மைனஸ் தீட்டா ஏன்னா சாரி பை பை 2 பிளஸ் தீட்டா இங்க பை பை 2 மைனஸ் தீட்டா பை பை 2 பிளஸ் தீட்டா பை மைனஸ் தீட்டா இங்க வந்து என்ன வரும் 3 பை பை 2 மைனஸ் தீட்டா. ஓகேவா 3 பை பை 2 மைனஸ் தீட்டா இங்க 3 பை பை 2 பிளஸ் தீட்டா இங்க 2 பை மைனஸ் தீட்டா. ஓகே 2 பை மைனஸ் தீட்டா இங்க 2 பை பிளஸ் தீட்டா. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு பேசிக் கான்செப்ட். ஓகே ஸோ 3 பை பை 2னா 3 இன்ட்டு இது நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து பை பிளஸ் பை மைனஸ் 2 பை பிளஸ் 2 பை மைனஸ் இது மோஸ்ட்லி இதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே இங்க பார்த்தீங்கன்னா 5 பை பை 2 எப்படி பிரிக்கலாம்னா 2 பை பிளஸ் பை பை 2ன்னு பிரிக்கலாம். ஏன்னா 4 பை பிளஸ் பை 5 பை பை 2ன்னு வரும். 2 பை பிளஸ் தீட்டான்றது எந்த குவாட்ரன்னா ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரன். ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரன்ல எல்லாமே பிளஸ். அதனால சைன் ஆஃப் 2 பை பிளஸ் பை பை 2னா சைன் பை பை 2ன்னு வந்துடும். ஸோ சைன் பை பை 2 வேல்யூ வந்து 1. ஓகே த சேம் வே சைன் 3 பை தட் இஸ் 6 போடும்போது 6 2 அடிச்சுன்னா 3 பை சைன் 3 பை வேல்யூ 0. சைன் 7 பை பை 2னா 2 பை பிளஸ் 3 பை பை 2 2 பை பிளஸ் 3 பை பை 2னா தட் இஸ் கால்ட் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். அப்படின்னா சைன் 3 பை பை 2னா சைன் 3 பை பை 2னா -1. அப்புறம் 8 பை பை 2னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் 4 பை தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இதுதான் இங்க இருக்கிற வேல்யூ. ஓகே ஸோ இது மாதிரி போடலாம். இங்க பாருங்க 1 0 -1 இதான் சீக்வன்ஸ் இல்லையா. சீக்வன்ஸ் எழுதிட்டேன் 1 0 -1 0 அப்புறம் 1 0 -1 0. ஓகேவா இதுக்கு பீரியட்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன வருது 4 வேல்யூ வந்த பிறகு திருப்பி அதே வருது. 4 வேல்யூ வந்த பிறகு திருப்பி அதே வருது. தட் இஸ் கால்ட் த பீரியட். இந்த சீக்வன்ஸ்க்கான பீரியட். அந்த பீரியட்ன்றது ஆஃப்டர் த சம் ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் 4 வேல்யூக்கு அப்புறம் திருப்பி ரிப்பீட்டேஷன் 4 வேல்யூக்கு அப்புறம் திருப்பி ரிப்பீட்டேஷன் 4 வேல்யூக்கு அப்புறம் திருப்பி ரிப்பீட்டேஷன் தட் இஸ் கால்ட் த பீரியட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா ஸோ இதான் sin n பை பை 2. சரி இதை வந்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் லிமிட் பாயிண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். லிமிட் பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் லிமிட் பாயிண்ட்ன்றது இங்க 1 0 -1 இந்த 3 தான் வேல்யூ. நான் 1ன்றத லிமிட் பாயிண்ட்னு சொல்லலாமா 1ன்றதை எப்படி லிமிட் பாயிண்ட் சொல்லலாம் 1ன்றதை வச்சுட்டு ஒரு நெய்பர்ஹுட் நான் கிரியேட் பண்ணா அந்த நெய்பர்ஹுட்டுக்குள்ள இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இந்த சீக்வன்ஸ் படி இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும். 1 எங்கெல்லாம் வருது ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல வருது அப்புறம் 5th பொசிஷன்ல வருது அப்புறம் 4 நாளா ரிப்பீட் ஆகுது இல்லையா. ஓகேவா 1 5 அப்புறம் என்ன வரும் 9 5 6 7 8 9 9th பொசிஷன்ல வரும் லைக் தட். அப்படின்னா எத்தனை இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் 1 வந்து இந்த நெய்பர்ஹுட்டுக்குள்ள இருக்கும் 1 இருக்கிறதுனால 1 5 7 அந்த பொசிஷன்ல இருக்கிற சீக்வன்ஸ்னுடைய வேல்யூ எல்லாமே இதுக்குள்ள இருக்குன்னு அர்த்தம். எத்தனை வேல்யூ இருக்கு இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் த லிமிட் பாயிண்ட். 1 is the limit point 0 is the limit point
minus 1 is the limit point. So what is the range of the sequence? Range of the sequence is also 1 0 minus 1. Range of the sequence is the distinct values of the sequence is called the range of the sequence. So இதுக்கு லிமிட் பாயிண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா -1 0 1 is the limit point இல்லையா? இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா sin n pi by 3 sin n pi by 3 என்ன பண்ணலாம்? இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்ததுதான் வேல்யூ தெரியணும். ஓகேவா? இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா அந்த டேபிள் வேல்யூ தெரியணும். ஓகே, sin pi by 3 1 போட்டீங்கன்னா sin pi by 3 sin pi by 3 ன்றது root pi by 3 னா that is 60 இல்லையா? 6 3s are 18 sin 60 sin 60 ன்றது root 3 by 2 2 pi by 3 என்ன பண்ணணும்? நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 4 விதமா எழுத ட்ரை பண்ணணும். pi minus pi plus 2 pi minus 2 pi plus வேற எதுவும் ட்ரை பண்ணக்கூடாது. ஸோ இங்க pi minus pi by 3 அப்படின்னா 2 pi by 3 வரும். அப்படின்னா இது எந்த குவாட்ரண்ட்? இது pi minus pi by 3ன்றது that is called the first second quadrant pi minus theta. அப்படின்னா sin all silver sin வந்து plus அப்படின்னா this is equal to sin pi by 3 ன்னு வரும். அதனால this is equal to root 3 by 2. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்க sin என்ன போடலாம்? 3 போட்டீங்கன்னா sin pi வேல்யூ 0. அது sin 4 pi by 3 என்ன போடலாம்? pi plus pi by 3 ன்னு எழுதலாம். pi plus pi by 3 னா எந்த குவாட்ரண்ட்? that is called fourth quadrant. sorry, third quadrant. ஓகேவா? third quadrant pi plus theta. அப்படின்னா sin pi plus thetaன்றது இங்க tan cot தான் பிளஸ். அப்படின்னா இங்க என்ன வரும்? minus sin pi by 3 ன்னு வரும். அப்படின்னா என்னது? minus root 3 by 2. 5 pi by 3 எப்படி எழுதலாம்? 2 pi minus pi by 3 ன்னு எழுதலாம். 2 pi minus theta னா எந்த quadrant? so this is the 2 pi minus theta. 2 pi minus theta ன்றது fourth quadrantல எதுக்கு பிளஸ்? cos and அதனுடைய ஜோடி சீக்கனுக்கு பிளஸ். ஆனா இங்க என்ன வருது? sin வருது. அதனால minus sin pi by 3. அப்படின்னா minus sin pi by 3 னா that is minus root 3 by 2. so sin 2 pi 0. so that is the idea இல்லையா? ஸோ எல்லாமே நீங்க இது மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? டிஆர்பி பொறுத்த மட்டும் மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க. சிஎஸ்ஐ நெட்லையும் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இது மாதிரி சிங்கிளா கேட்பாங்க. தட் இஸ் ரூட் 3 by 2. இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 வேல்யூ போட்டிருக்கோம். கடகடன்னு போடலாம். ப்ராக்டிஸ் நல்ல வேல்யூலாம் தெரியும் பட்சத்தில் பாருங்க. இது ரூட் 3 by 2 ரூட் 3 by 2 0 மைனஸ் ரூட் 3 by 2 மைனஸ் ரூட் 3 by 2 0. அப்படி இந்த 6 வேல்யூக்கு அப்புறம் திருப்பி என்ன ஆகுது? ரூட் 3 by 2 ரூட் 3 by 2 0 திருப்பி அதே தான் ரிப்பீட் ஆகும். அப்படின்னா இதனுடைய பீரியட்ன்றது தட் இஸ் கால்டு 6ன்னு சொல்லலாம். 6க்கு அப்புறம் திருப்பி ரிப்பீட் ஆகுது. 6க்கு அப்புறம் திருப்பி ரிப்பீட் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ இந்த ரூட் 3 by 2ன்றது இஸ் த லிமிட் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம். ஏன் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஓகேவா? அப்புறம் 7th 8th இந்த பொசிஷன்லாம் வருது. நான் ஒரு ரூட் 3 by 2க்கு நான் நெய்பர் ரூட் எடுக்கிறேன்னா அத்தனை ரூட் 3 by 2 அதுக்குள்ள இருக்கு. எத்தனை ரூட் 3 by 2 இருக்கும் சீக்வன்ஸ்ல? இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ரூட் 3 by 2 இருக்கும். அத்தனை வேல்யூவும் இருக்கிறதுனால தட் இஸ் கால்டு த லிமிட் பாயிண்ட். ஸோ இதில் இருக்கிற டிஸ்டிங்க்ட் வேல்யூஸ் எல்லாமே லிமிட் பாயிண்ட் தான். minus root 3 by 2 is the limit point and 0 is the limit point. okay, so இது ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ஓகேவா? sin n pi by 4 இதே மாதிரி sin pi by 4 sin 2 pi by 4 sin 3 pi by 4 sin pi. ஓகேவா? இது மாதிரி போட்டிங்கன்னா வேல்யூ தெரியணும். sin pi by 4 னா என்னன்னு, sin 3 pi by 4 னா pi minus pi by 4 னு எழுத தெரியணும். ஓகேவா? pi plus pi by 4 னு எழுத தெரியணும். இந்த ஆல் சில்வர் டீ கப் குவாட்ரண்ட் கான்செப்ட் தெரியணும். ஓகேவா? so sin 2 pi value sin 2 pi plus pi by 4 2 pi plus pi by 4 னா எந்த குவாட்ரண்ட் தெரியணும். இதை திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும். போட்டீங்கன்னா தான் உங்களால இது பண்ண முடியும். இதுக்கு பீரியாடிக் என்ன வருது பாருங்க. இந்த சீக்வன்ஸ் இப்படி வரும். ஆக்சுவலி root 2 by 2 னு போடுவேன். that is nothing but 1 by root 2. that is not a matter. 1 by root 2 ன்றதா root 2 by 2 ன்றது. கீழே வந்து இரேஷனல் நம்பர் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக root 2 by 2 னு போட்டிருப்போம். so that is இதான் இந்த சீக்வன்ஸ் பாயிண்ட். இது பாருங்க என்ன பீரியட் பாருங்க. root 2 by 2 வருது, 1 வருது, அப்புறம் திருப்பி root 2 by 2 வருது, அப்புறம் 0 வருது, minus root 2 by 2 வருது, அப்புறம் minus 1 வருது, minus root 2 by 2 வருது. ஸோ இது மாதிரி போயிட்டே இருந்ததுன்னா அப்புறம் minus 1 வருது, minus root 2 by 2 வருது, அப்புறம் 0 வருது, திருப்பி root 2 by 2 வருது, அப்புறம் திருப்பி 1 வரும். ஸோ 8 வேல்யூக்கு அப்புறம் திருப்பி அதே ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இதனுடைய பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா 8. எது? sin n pi by 4. ஓகேவா? ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்றத இந்த பீரியட் எதுக்குன்றத பின்னாடி வரேன். ஸோ தட் இஸ் கால்டு இதனுடைய லிமிட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரூப் டிஸ்டிங்க்ட் வேல்யூஸை நீங்கள் எழுதலாம். தட் இஸ் கால்டு த ரேஞ்ச். ஓகேவா?
ஸோ இப்போ fnன்றது இப்படி கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்றது? இதுதான் கஷ்டம். fn ஈக்குவல் டு சைன் n பை பை 2 பிளஸ் காஸ் n பை பை 3ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ நான் இதுக்கு எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறது? என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? லிமிட் பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இந்த சைன் n பை பை 2 ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சோம். ஓகேவா? சைன் n பை பை 2 ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சோம். அதனுடைய பீரியட் வந்து 4. ஓகே, அதனுடைய சீக்வன்ஸ் வந்து இதுதான். ஓகேவா? காஸ் n பை பை 3 ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சோம். அதுக்கு பீரியட் வந்து 6. ஓகேவா? காஸ் n பை பை 3. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு பீரியட் 4, இதுக்கு பீரியட் 6. ஓகேவா? இது மாதிரி ரிப்பீட் ஆச்சு. இப்போ எனக்கு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும். அதுதான் என்னுடைய சீக்வன்ஸ். ரெண்டுத்தையும் நான் ஆட் பண்ணணும்னா we'll have the period is equal to LCM of the 4 and 6. இந்த ரெண்டுத்தினுடைய பீரியடுக்கு LCM எடுக்கணும். 4க்கு 6க்கு LCM என்ன? 12. 4க்கு 6க்கு LCM is the 12. எதில் டிவைட் பண்ணலாம்? 2ல டிவைட் பண்ணலாம். 2 2s are 4, 3 2s are 6. Once again 2 na 1, 3. Once again 3 na 1, 1. So 4 3s are 12. 12 is the LCM. அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்? 12 வரலையும் இந்த சீக்வன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். எது வரலையும் கண்டுபிடிக்கணும்? sin n பை பை 2 12 வரலையும் கண்டுபிடிக்கணும். cos n பை பை 3 12 வரலையும் கண்டுபிடிச்சு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணினா, ஓகே, ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றதா நமக்கு ஃபங்க்ஷன். இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும். ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா ஒரு அவுட்புட் கிடைக்குது. ஓகேவா? அதுல இருக்கிற டிஸ்டிங்க்ட் எலிமெண்ட்ஸ் நான் எடுத்துக்கணும். அதுல இருக்கிற டிஸ்டிங்க்ட் எலிமெண்ட்ஸ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஓகே, உங்களுக்கு கிடைக்கிறது தான் லிமிட் பாயிண்ட். அதான் 3 by 2 minus 1 by 2 minus 2 1 0 is called the limit point. ஓகேவா? that is called the limit point. சரியா? ஓகே, ஸோ இதான் ஐடியா. இது மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க. அது சிஎஸ்ஐஆர் நெட்லையும் கேட்பாங்க, டிஆர்பிலையும் கேட்பாங்க. ஸோ சைன் n பை பை 2 காஸ் n பை பை 4. ஸோ தட் இஸ் த பீரியட். பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பீரியட் என்ன? ஓகேவா? இதெல்லாம் உங்களுக்கு போட தெரியணும். அது முதல்ல ட்ரிக்னாமெட்ரி வேல்யூஸ் தெரியணும். ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு இதுக்கு பீரியட் 8. ரெண்டுத்துக்கும் எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா 4க்கும் 8க்கும் எல்சிஎம் 8. மொத்தமாக 8 வரலையும் போட்டுட்டு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா போதும். ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு வர்றதுல டிஸ்டிங்க்டாக இருக்கிறது தான் இஸ் கால்டு த லிமிட் பாயிண்ட். ரேஞ்ச் இஸ் கால்டு த லிமிட் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா -1 பவர் n டிவைட் பை n வருது. -1 பவர் n டிவைட் பை n பார்த்தாலே சொல்லிடலாம். தட் இஸ் ஆல்சோ அப்ரோச்சஸ் டு 0. நெகட்டிவ்லாம் ஓகேவா? பாசிட்டிவ்லாமும் அப்ரோச்சஸ் டு 0. ஸோ மொத்தமாகவே வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூவாக இருக்கும். ஆனால் அப்ரோச்சஸ் டு 0, 0வை அப்ரோச் பண்ணுது. ஆனால் 0 இஸ் த ஒன்லி த லிமிட் பாயிண்ட். 0 இஸ் த ஒன்லி லிமிட் பாயிண்ட்னா 0 இஸ் த லிமிட் ஆல்சோ. 0 இஸ் த லிமிட் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ லிமிட் பாயிண்டான்னு நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி போட்டு கூட செக் பண்ணலாம். லெஸ் தென் எப்சிலான் வருதா அப்படின்றத பார்த்து கூட செக் பண்ணலாம். அதே மாதிரி 1 + -1 பவர் n. ஸோ இந்த வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ரிப்பீட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 0 2 0 2 0 2 பார்த்தாலே சொல்லிடலாம் 0 2 தான் இஸ் கால்டு த லிமிட் பாயிண்ட். ரெண்டு லிமிட் பாயிண்ட். -1 பவர் n 1 + 1 / n. -1 பவர் n 1 + 1 / n. இதையும் நீங்க எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா n = 1 2 3 போட்டீங்கன்னா -2 1.5 -1.3 இது மாதிரி வருது. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு நமக்கு வந்து 1 + 1 / n approaches to 1, -1 + 1 / n approaches to -1. ஸோ அப்படின்னா ஃப்ரம் திஸ் வாட் இஸ் த கன்க்ளூஷன்? ஆடுக்கு வந்து -1, ஈவனுக்கு வந்து +1. ஸோ தட் இஸ் என்னது -1 and +1 ரெண்டு மட்டும் தான் இதுக்கு லிமிட் பாயிண்ட். இதை செக் பண்ணா நீங்க இது மாதிரி மாடுலஸ் போட்டு கூட செக் பண்ணலாம். மாடுலஸ் போட்டு நீங்க செக் பண்ணும்போது 1 வந்து கேன்சல் ஆகிடும். -1 பவர் n தட் இஸ் ஆடுக்கு போடுறீங்களோ ஈவனுக்கு போடுறீங்களோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுட்டு -1 1 தட் இஸ் லெஸ் தென் எப்சிலான், +1 போட்டிங்கனாலும் லெஸ் தென் எப்சிலான் வரும். இந்த கான்செப்ட்லாம் வேணால் ஆஸ் n tends infinity போடும்போது 1 -1 தட் இஸ் கால்டு த ரேஞ்ச் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ், தட் இஸ் கால்டு த லிமிட் பாயிண்ட். இதே மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ப்ராப்ளம். இந்த ப்ராப்ளம் 4n + 1 divided by 4 power n. n is even. 1 - 4 power n divided by 4 power n. என்ன பண்ணலாம்? இது மாதிரி பிரிக்கலாம். இதான் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஃபார் த ஈவனுக்கு, இல்லையா? ஈவனுக்கு இது மாதிரி பிரித்து எழுதலாம். இது ஆஸ் n tends infinity approaches to 0ன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். இதை என்ன பண்றது? இது கொஞ்சம் யோசிக்கணும்.
இந்த 4 power n என்றது as n tends infinity 4 power n grows much faster than n. 4 power n grows faster than n. n விட ரொம்ப ஃபாஸ்டா 4 power n grows ஆகுது. அப்படின்னா 4n by 4 power n approaches to 0. 4n by 4 power n approaches to 0. 1 by 4 power n approaches to 0. So for the even n க்கு that is approaches to 0. இல்லையா? இந்த விஷயம் மட்டும் உனக்கு புரியணும். ஓகே 4 power n வந்து grows faster than n அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியணும். தட்ஸ் மீன்ஸ் என்ன அர்த்தம்னா n க்கு வேல்யூ போட போட 4 power n உடைய வேல்யூ 4 ஸ்கொயர் 16. இங்க 4 into 2 8 தான். 1 போட்டீங்கன்னா 4 தான் வரும். தட் இஸ் ஐடியா. 4 power n பெரிய வேல்யூவா வரும். n வேல்யூ வளர வளர. ஓகேவா? தட் இஸ் அப்ரோச்சஸ் டு 0. கீழே வந்து பெரிய வேல்யூ இருந்ததுன்னா as n tends infinity கீழே இன்ஃபினிட்டியாக மேலே சின்ன நம்பரா தான் இருக்கும். So that is approaches to 0. So ரெண்டுமே approaches to 0 னா that is approaches to 0. As even க்கு this is approaches to 0. அப்படின்னா even க்கு approaches to 0 னு 0ன்றது one of the limit point. odd க்கு என்ன பண்ணலாம்? For odd n க்கு என்ன பண்ணலாம்? இதை ரெண்டு போர்ஷனா பிரிக்கணும். 1 by 4 power n 4 power n by 4 power n இதை அடிச்சிடலாம். அப்படின்னா 1 by 4 power n as n tends infinity னா 0 ஆயிடும் தெரியும். ஏன்னா 1 by infinity 0. அப்படின்னா -1 தான் வரும். as n tends infinity -1. அப்படின்னா -1ன்றது ஒரு லிமிட் பாயிண்ட். ஸோ 0ன்றது ஒரு லிமிட் பாயிண்ட், -1ன்றது ஒரு லிமிட் பாயிண்ட். இந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ப்ராப்ளம். ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளம் இது. ஓகே, இதெல்லாம் டெஃபினிஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன், பயப்படாதீங்க. ஓகே, என்ன லிமிட் பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இது எல்லாமே முக்கியமான ப்ராப்ளம்ஸ் தான். ஸோ n plus 1 by n, n equal to 3m, n plus 2 by 2n, n equal to 3m plus 1, 1 by n plus 1, n equal to 3m plus 2. 3 னுடைய மல்டிபிள் இருக்கு, வேற எதுவும் கிடையாது. தட் இஸ் m equal to 0, 1, 2, 3 and so on. ஸோ n equal to 3m எடுத்தீங்கன்னா f3mன்றது என்ன வரும்? 3m plus 1 divided by 3m. பிரிக்கலாம், இப்போ முன்னாடி போட்ட மாதிரி. as m tends infinity னா என்ன ஆகும்? this is 0 ஆயிடும், 1ன்னு வரும். அப்படின்னா 1ன்றது ஒரு லிமிட் பாயிண்ட். அதே மாதிரி n equal to 3m plus 1 போடும்போது 3m plus 1, அந்த n plus 2, 3m plus 1க்கு என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறோம் நாமோ? n plus 1, n plus 2 divided by 2n. என்னது? 3m plus 1க்கு n plus 2 by 2n டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்படின்னா 3m plus 1 plus 2 divided by 3m plus 1ன்னு வரும். n இருக்கிற 3m plus 1 போட்டா. ஸோ இதை சிம்பிளி பண்ணிட்டு பாருங்க. சிம்பிளி பண்ணீங்கன்னா இப்படி வரும் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஸோ 3m plus 3 divided by 6m plus 2, 3m மேலே வெளியே எடுத்துடலாம், கீழே 2 வெளியே எடுத்துடலாம், m வெளியே எடுக்கலாம், சாரி 3m வெளியே எடுக்கலாம், இங்கே 2m வெளியே எடுக்கலாம். வெளியே எடுத்துட்டு சிம்பிளி பண்ணீங்கன்னா 3 by 6ன்னு வரும். as m tends infinity, that is approaches to 1 by 2. So 1 by 2 is also limit point. இதே மாதிரி n equal to 3m plus 2 போட்டு அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன்ல n இருக்கிற இடத்துல that is m tends infinity போட்டீங்கன்னா 0 வருது, அதுவும் லிமிட் பாயிண்ட். ஸோ மொத்தம் எத்தனை லிமிட் பாயிண்ட் வருது இதுக்கு? ஓகேவா? ஸோ 0, 1 by 2, 1, 3 லிமிட் பாயிண்ட் வருது. ஸோ த நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா கன்வர்ஜென்ட். கன்வர்ஜென்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து டு பி கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்னா தேர் எக்ஸிஸ்ட் த சம் நம்பர், ரியல் நம்பர். அந்த ரியல் நம்பருக்கு பேர் தான் லிமிட் ஃபார் த சீக்வன்ஸ். அந்த லிமிட் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா, லிமிட் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா ஓகேவா, தட் இஸ் கால்டு த சீக்வன்ஸ் இஸ் கால்டு த கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ if there exists some real number L, what is the definition லிமிட்டுக்கு? for the given epsilon greater than 0, there exists the corresponds a natural number. There exists a natural number m such that is depending on epsilon. Okay, such that mod of fn minus L less than epsilon for all n greater than equal to. After the stage of the m னு அர்த்தம். m க்கு அப்புறம் இந்த fnக்கும் Lக்கும் இருக்கிற க்ளோஸ்னஸ் வந்து வெரி க்ளோஸ் டு ஈச் அதர்னு அர்த்தம். இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கும். சீக்வன்ஸ்னா என்னது? இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கும். அதுல m டேர்முக்கு அப்புறம் வர சீக்வன்ஸ்னுடைய வேல்யூவும் இந்த எல்ன்ற நான் எடுத்துக்கிட்ட ரியல் நம்பருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சா less than epsilon இருக்கணும். that is epsilonன்றது greater than 0. that is me by choose very smallest value. எவ்வளவு சின்ன வேல்யூ வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம். எவ்வளவு சின்னதா சூஸ் பண்றீங்களோ அவ்வளவு க்ளோஸ்னஸ் இருக்கும்.
அப்படின்னா அது ரெண்டும் very close to each other ன்னு அர்த்தம். That is means the convergence. அப்படி இருந்ததுன்னா the sequence converges to L அப்படின்னு சொல்லுவோம். The notation பார்த்தீங்கன்னா limit n tends infinity fn equal to L is exist ன்னு அர்த்தம். limit வந்து exist, that is equal to L. Okay. ஸோ ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணதான் லிமிட் பாயிண்ட்னா என்ன, லிமிட்னா என்ன அப்படின்றது. ஓகே, every convergent sequence is bounded. Every convergent sequence is bounded, but every bounded sequence need not be convergent. Every bounded sequence need not be convergent. இதுக்கு நீங்க ப்ரூஃப் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எக்ஸாம்பிள். என்ன எக்ஸாம்பிள்னா இந்த ஆசிலேட் சீக்வன்ஸ் எக்ஸாம்பிள். இந்த சீக்வன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ பவுண்டட் சீக்வன்ஸ். எப்படி -1 1 -1 1 அப்படின்னா இதனுடைய ரேஞ்ச் என்னது, ஒன்லி -1 and 1. ரேஞ்ச் வந்து -1 1 மட்டும்தான் இருக்குன்னா ஓகேவா, இது இந்த சீக்வன்ஸ் என்னது, ரேஞ்ச் இஸ் பவுண்டட். ரேஞ்ச் பவுண்டட்னா சீக்வன்ஸ் இஸ் பவுண்டட். சீக்வன்ஸ் இஸ் பவுண்டட் சீக்வன்ஸ்னா நான் என்ன சொல்லலாம், சீக்வன்ஸ் இஸ் பவுண்டட் சீக்வன்ஸ்னா ஓகேவா. ஸோ இது கன்வர்ஜென்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கன்வர்ஜென்ட் கிடையாது. ஏன்னா இதுக்கு எத்தனை லிமிட் பாயிண்ட், 2 லிமிட் பாயிண்ட் இருக்கு. அதனால திஸ் இஸ் நாட் ஏ கன்வர்ஜென்ஸ். த பவுண்டட் சீக்வன்ஸ் நீ நாட் பி கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்றத நாம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும், த்ரூ எக்ஸாம்பிள் மூலமா தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுக்கு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள் மறக்கவே கூடாது. ஓகேவா, இந்த எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட். அதே மாதிரி எவ்ரி கன்வர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ் இஸ் பவுண்டட். கன்வர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ்னா என்ன, ஒரு ரியல் நம்பர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும், அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து என்னது ஆஸ் அ லிமிட் தட் ரியல் நம்பர். ஓகேவா, த சீக்வன்ஸ் ஆஸ் அ லிமிட் ரியல் நம்பர் எல். ஸோ fn மைனஸ் எல்ன்றது லெஸ் தென் எப்சிலான் அர்த்தம். ஸோ எப்சிலான்றது 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் mod ஆஃப் fn மைனஸ் எல்னா mod fn பிளஸ் மைனஸ் mod எல்னு எடுத்துக்கலாம். மாடல் அந்த சைடு இருக்கணும், mod fn மைனஸ் mod l பிளஸ் 1ன்னு வந்துடும். அப்படின்னா mod fn is the bounded by mod l plus 1, m equal to maximum of something எடுக்கும்போது. So that is sequence is a bounded sequence. So convergent இருந்தா bounded, bounded இருந்தா convergent கிடையாது. because of -1 power n is the example. ஒரு லிமிட் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது, L ன்னு ஒரு லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. L is the unique limit point of the sequence. லிமிட் வந்து L அப்படின்னா அந்த எல்ன்றது என்னவா இருக்குன்னா யூனிக் லிமிட் பாயிண்டா இருக்கணும், வேற எந்த லிமிட் பாயிண்டா இருக்க முடியாது. இதை ப்ரூவ் பண்ணா 2 லிமிட் பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துட்டு 2 ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, வெரி சிம்பிள் ப்ரூஃப் தான். ஓகே, கோல்ட்பர்க் புக்லயே இருக்கும். a sequence having the unique limit point. ஒரு சீக்வன்ஸுக்கு வந்து யூனிக் லிமிட் பாயிண்ட் இருக்குன்னா ஓகேவா, may not necessarily the converges. ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இது நம்ம வந்து யூனிக் லிமிட் பாயிண்ட் இருந்தா தட் இஸ் என்னதுன்னா the unique limit point இருந்தா that is called the limit. That is called the limit. அது கன்வர்ஜென்ஸா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதுக்கு ஏன்னா ஒன் மோர் கண்டிஷன் இதுல ஆட் பண்ணணும். The uniqueness of the limit point is not as sufficient for the convergence. The sequence must also be bounded. ஓகேவா, யூனிக் லிமிட் பாயிண்ட் பிளஸ் பவுண்டட்னஸ் இருந்ததுனா தான் the sequence is the convergence அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள், இதுக்கும் நாம எக்ஸாம்பிள் நாம வச்சுக்கணும். இந்த சீக்வன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு என்ன லிமிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0 மட்டும்தான் இதுக்கு லிமிட் பாயிண்ட். ஏன்னா n is ஈவனுக்கு 1/n எடுத்திருக்கேன், n is ஆடுக்கு நான் n எடுத்திருக்கேன். அப்படின்னா இதுக்கு லிமிட் பாயிண்ட் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 0ன்றதை நான் லிமிட் பாயிண்ட்னு எடுக்க முடியும். இதுக்கு 0 மட்டும்தான் லிமிட் பாயிண்ட். ஆனா இது பவுண்டட் கிடையாது, இது பவுண்டட் கிடையாது. அதனால இந்த 0ன்ற லிமிட் பாயிண்ட் வந்து நாட் ஏ லிமிட், நாட் ஏ 0க்கு இது வந்து நாட் கன்வர்ஜென்ட். இட் இஸ் நாட் கன்வர்ஜென்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் அன்பவுண்டட். ஓகேவா, அப்படின்னா என்ன கண்டிஷனா பவுண்டட் பிளஸ் யூனிக் லிமிட் பாயிண்ட் இருந்தாதான் என்ன இம்ப்ளைஸ் ஆகும், கன்வர்ஜென்ஸ் இம்ப்ளைஸ் ஆகும். இஸ் a bounded sequence with unique limit point is convergent. ஓகே, ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து நான் கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் if and only if it is bounded and has exactly one limit point. It is bounded and has exactly one limit point. ஓகேவா, so a necessary and a sufficient condition for a sequence fn converges to L is that for ஓகேவா, என்ன necessary and sufficient condition, ஒரு sequence converges to L னா
For a given epsilon greater than 0, there exists some positive number, the natural number m. After the stage of the m, the fn minus l less than epsilon. That is the convergent definition. That is leave it. அதே மாதிரி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறோம். கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ் இஸ் கன்வர்ஜென்ஸா? எஸ், இட் இஸ் a convergence. எது கன்வர்ஜென்ஸ்? இது கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ். கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ் converges to 0. கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ் converges to constant value. So fன்றது equal to c. இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ். இது எது கன்வர்ஜ் ஆகும்? c என்ற அந்த கான்ஸ்டன்ட் தான் கன்வர்ஜ் ஆகும். fn minus c என்ன வரும்? that is fnக்கு பதிலா c போட்டீங்கன்னா c minus c 0. எப்சிலான்றது என்ன எடுப்போம்? greater than 0 ன்னு எடுப்போம். அப்படின்னா 0ன்றது less than epsilon. proof is over. அதே மாதிரி 1/3 power n convergence as n tends infinity, this is converges to 0. This is converges to 0 as n tends infinity. எப்படி proof பண்ணலாம்? mod fn minus 0 னா 1/3 power n வரும். 1/3 power n என்றது less than epsilon வரணும். எப்ப less than epsilon வரணும்? After the stage of the n greater than equal to some real number. அந்த some real number நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? 1/3 power n less than epsilon எனக்கு வேணும். அப்படின்னா 3 power n இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? 3 power n greater than 1 by epsilon. 3 power n greater than 1 by epsilon னா that is n ரெண்டு பக்கம் log எடுத்தினா n log 3 greater than log of 1 by epsilon. That is n greater than log of 1 by epsilon log 3. log 3 ன்னு வந்துரும். அப்படின்னா mன்றது be any positive integer greater than log of 1 by epsilon divided by log 3. So that is இதுதான் அந்த பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர். என்னது? அந்த பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர்ன்றது இதுதான். இதை விட பெருசா இருக்கிற எல்லா வேல்யூவுக்கும் fn அந்த சீக்வன்ஸ் வேல்யூவுக்கும் 0வுக்கும் உள்ள க்ளோஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெரி க்ளோஸ் டு ஈச் அதர். தட் இஸ் லெஸ் தென் எப்சிலான் வர மாதிரி. ஸோ இதுதான் அந்த கேப்லியன் அந்த எம் அப்படின்றது நாம் கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகே, இது மாதிரி கண்டுபிடிக்கும் சொல்லுவாங்க சம்டைம். ஓகேவா? இன் ஃபியூச்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஓகே, டிஆர்பிலேயே. ஓகே, எஃப்ன்றது இது ஒரு சீக்வன்ஸ். இது கன்வர்ஜென்ட்டா என்ன பண்ணலாம்? அதை கன்வர்ஜென்ட் இது மாதிரி வந்ததுன்னா காஞ்சுகேட் எடுக்கணும்னு தோணணும். இதை காஞ்சுகேட் எடுத்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் n plus 1 plus root n ரூட் ஆஃப் n plus 1 plus root n மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்றோம். மேல a minus b into a plus b ஃபார்முலா. அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் n plus 1 ஹோல் ஸ்கொயர்னா n plus 1 minus n. ஸோ n கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ 1 by something வருது. ஓகே, தட் இஸ் கன்வர்ஜஸ் டு 0 as n tends infinity. அப்படின்னா this is the 0ன்றது இது கன்வர்ஜென்ட் பாயிண்ட். அது சொல்லிடலாம். எப்ப இது கன்வர்ஜென்ஸ்? எப்ப இது கன்வர்ஜென்ட் நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஓகேவா? ஸோ எப்ப இது கன்வர்ஜென்ட் நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா 1 by root of n plus 1 plus root nன்றத less than 1 by root n எழுதலாம். கீழே 1 by 2ன்னு இருக்கு, இல்ல 1 by 3 இருக்கு. 1 by 3 less than 1 by 2 இல்லையா? 1 by 3ன்றது 1 by 2 விட சின்னது. அதனால 1 by 2 plus 1 இல்ல 1 plus 2 less than 1 by 2, 1 by root n. So 1 by root nன்றது less than epsilon இருக்கணும். ஓகேவா? this is less than 1 by root n. 1 by root nன்றது less than epsilon இருக்கணும். அப்படின்னா இதை less than epsilon நான் எடுத்தா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா n greater than 1 by epsilon ஸ்கொயர் வரும். அப்படின்னா இதுதான் அந்த பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர். இதை விட n வேல்யூ பெருசா இருக்கும்போது இந்த fnக்கும் 0வுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து less than epsilon இருக்கும். fnக்கும் 0க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து less than epsilon இருக்கும். எப்பன்னா 1 by epsilon ஸ்கொயரை விட பெருசா இருந்ததுன்னா n வேல்யூ. ஸோ தட் இஸ் n greater than equal to m. ஓகே, ஸோ அப்படின்னா இந்த லிமிட் வேல்யூ வந்து 0. ஸோ இதை லிமிட் வந்து 0ன்னு சொல்றது ரொம்ப ஈஸி. எப்ப அது 0 ஆகுதுன்றது இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. ஓகே, ஸோ இந்த சம் பார்த்தீங்கன்னா இது n ஸ்கொயர் பிளஸ் 3n பிளஸ் 5 divided by 2n square plus 5n plus 7 that is equal to 1 by 2. fn equal to something. So fn இது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு லிமிட் என்ன வரும்? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள். 11th ஸ்டாண்டர்ட்லயே இருக்குது. மேலே n ஸ்கொயரை வெளியே எடுக்கணும். n ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்தா என்ன வரும்? n ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்தா 1 plus 3 by n plus 5 by n ஸ்கொயர். கீழே n ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்தா 2 plus 5 by n plus 7 by n ஸ்கொயர். இந்த n ஸ்கொயரை அடிச்சிடலாம். லிமிட் n tends infinity போட்டீங்கன்னா as n tends infinity இது 0, இதுவும் 0, இது 0, இது 0,
வேல்யூ என்ன வருது 1/2 வருது. இது பிரச்சனை கிடையாது எனக்கு. இந்த வேல்யூ வந்து 1/2 வருது. இது எப்போ 1/2 வருது? அதுக்காக தான் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன். ஸோ fn மைனஸ் 1/2ன்றது லெஸ் தென் 1/ε. அதுக்கு நான் fn மைனஸ் 1/2 போட்டு fnக்கு பதிலாக இதை போட்டு எல்சிஎம் எடுத்து சிம்பிளி பண்ணினா ஒரு மாதிரியே ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். இதை சிம்பிளி பண்ணீங்கன்னா ஓகேவா, இவ்வளவு பெருசா வருது. இது சிம்பிளி பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் n+3ன்னு வருது இந்த நியூமரேட்டரை. ஸோ n+3 டிவைட் பை சம்திங்னு வருது. இது எப்போ லெஸ் தென் எப்சிலானா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த n+3ன்றது less than n+n, that is called the 2n. For n greater than equal to 3க்கு n+3ன்றது less than equal to n+n எழுதலாம், that is equal to 2n. அப்படின்னா இந்த n+3 less than 2n எழுதலாம். இந்த கீழே வந்து 3 டேர்ம் இருக்குது, 2 into 2n square ஒரே டேர்ம் எழுதலாம், 2n by 4n square, that is equal to 1/2n. So that is less than 1/2n, that is less than epsilon. This is approaches to Jurassic intensity. இது less than epsilon n greater than, இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சு n greater than 1/2 epsilon. இந்த 1/2 epsilonன்றது பாசிட்டிவ் நம்பர், தட் இஸ் கேபிட்டல் n வச்சுக்கலாம், mன்னு வச்சுக்கலாம். இதை விட பெருசா இருக்கிற வேல்யூக்கு தான் இந்த fnக்கும் 1/2க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து less than epsilon இருக்கும். இதை கண்டுபிடிக்க ஓரளவு பழகினீங்கன்னா நல்லது. ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல எல்லாமே ஒரே மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கணும், கொஞ்சம் டிஃபர் பண்ணி கேட்கணும் ட்ரை பண்ணுவாங்க, அப்ப இது மாதிரி கேட்கலாம். ஓகே, டிஆர்பிலேயே சொல்றேன். ஸோ அதே மாதிரி n பவர் 1/n. ஸோ n பவர் 1/n பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா, லிமிட் என்ட்ரன்ஸ் முன்னாடி n பவர் 1/n ஈக்குவல் டு 1. ஓகேவா, ஸோ fn ஈக்குவல் டு n பவர் 1/n. ஓகேவா, ஸோ n பவர் 1/nன்றது இதை பார்த்தாலே நம்ம சொல்லிடலாம், இது வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஃபார்முலா மாதிரி. ஓகேவா, n பவர் இன்ஃபினிட்டி பவர் 0 இல்லையா, n பை இன்ஃபினிட்டி 0. ஸோ இது எப்படி நாம கொண்டு வர்றது, என்ன ஐடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது. ஸோ n பவர் 1/n இஸ் கிரேட்டர் than equal to 1. எப்போ, ஆஃப்டர் n greater than equal to 1. அப்படின்னா n பவர் 1/n எப்படி எழுதலாம்னா 1 plus hn எழுதலாம், hn greater than equal to 0. அப்படின்னா n equal to என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டு பக்கம் பவர் n ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா 1 plus hn whole power n எழுதலாம். இது என்னது பைனாமியல் தியரத்தை அப்ளை பண்ணலாம். இது என்ன பைனாமியல் தியரம், 1 plus nhn n into n minus 1 divided by 2 factorial hn square plus and so on hn power n. Since all terms are non-negative, so we can reduce n greater than என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா n greater than n into n minus 1 divided by 2 factorial 2 hn square for all n greater than equal to 2. So n into n minus 1 divided by 2 hn square less than n. So hn square இதை cross multiply பண்ணா 2 by n minus 1 வரும் for all n greater than equal to 2. So taking square root எடுத்தீங்கன்னா mod hன்றது less than root of 2 by n minus 1 for n greater than equal to 2. So எனக்கு வந்து இந்த hன்றது fn minus 1, that is converges to 1 ன்னு தெரியும், ஏன்னா அது fixed formula இல்லையா. So fn minus 1ன்றது fன்றதை என்ன வச்சிருக்கிறேன் நான் hn plus 1ன்னு வச்சிருக்கேன். hn plus 1 minus 1னா வெறும் hn வந்துடும். hn தான் நான் less than something கொண்டு வந்துட்டேன். அப்படின்னா this is less than epsilon. இது less than epsilonனா n வேல்யூ என்னன்றத ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணி இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த 1 அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டு n greater than something வருது. இதுதான் அந்த பாசிட்டிவ் நம்பர். இதை விட பெருசா நீங்க எந்த பாசிட்டிவ் நம்பர் எடுத்தாலும் fnக்கும் 1க்கும் உள்ள க்ளோஸ்னஸ் வந்து வெரி க்ளோஸ் டு ஈச் அதர், தட் இஸ் லெஸ் தென் எப்சிலான் ஆகும். ஓகே, இதை கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டுனா நல்லது. ஓகே ஓகேவா, இது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம். ஓகே, இது ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாவும் கூட. ஓகே, ஸோ இதுல இருந்து நாம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் a sequence converges to L if for every epsilon condition all terms beyond the sum index with lie within epsilon of L ன்னு அர்த்தம். Convergence implies boundedness. Convergence implies unique limit point. Boundedness plus unique limit point தான் implies the if and only if convergence. ஓகேவா, so that is the idea. இதெல்லாம் வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம், இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். ஸோ இப்போ நீங்க புதுசா இதில் தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த எப்சிலான் அந்த ஸ்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது. ஓகேவா, லிமிட் பாயிண்ட் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியும், லிமிட் கண்டுபிடிக்க தெரியும். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் லெஸ் தென் எப்சிலான் போட்டு 1/n less than epsilon n greater than 1 by epsilon, this is the stage capital N. ஓகே, அதை கண்டுபிடிக்க தெரியணும். n equal to 1 by epsilon அர்த்தம்.
இதே மாதிரி இதை கண்டுபிடிக்கிறது ஜஸ்ட் n வெளியே எடுத்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். n வெளியே எடுத்தீங்கன்னா 2 plus 3 by n. இங்க n கீழே வெளியே எடுத்தீங்கன்னா 3 plus 4 by n. இதுல பிரச்சனையே கிடையாது உங்களுக்கு. n அடிச்சிடலாம். லிமிட் n tends infinity போடும்போது இது 0 ஆயிடும், இது 0 ஆயிடும். 2 by 3 is the answer. லிமிட் வேல்யூ இதுதான். ஆனா அந்த லிமிட் வேல்யூ எப்படி வருது, எந்த ஸ்டேஜ்ல வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த டிஃபரன்ஸ் நாம எடுத்துட்டு அது லெஸ் தென் என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி வருது. எல்சிஎம்லாம் எடுத்து அந்த டிஃபரன்ஸ் எடுத்துட்டு எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ இதுல வந்து 3 into 3n மட்டும் எடுத்துக்கலாம். லெஸ் தென் 1 by 3 into 3n, that is nothing but 1 by 9n. இதுதான் நான் லெஸ் தென் எப்சிலான் கொண்டு வரணும். அப்படின்னா இதை லெஸ் தென் எப்சிலான் கொண்டு வந்தீங்கன்னா n greater than 1 by 9 எப்சிலான் வரும். ஸோ 1 by 9 எப்சிலான் இஸ் த ஸ்டேஜ். இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வர எல்லா சீக்வன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கும் அந்த என்ன வேல்யூ வந்தது இங்க, தட் இஸ் 2 by 3 இல்லையா. 2 by 3 கூட அந்த சீக்வன்ஸ் பாயிண்ட் வெரி க்ளோஸா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அது மாதிரி 1 by n ஸ்கொயர் 0 எப்போ 0 ஆகும், 1 by n ஸ்கொயர் லெஸ் தென் எப்சிலான். அப்படியே டிஃபரன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா 1 by n ஸ்கொயர் தான் வருது. அதனால 1 by n ஸ்கொயர் லெஸ் தென் எப்சிலான்னா கிராஸ் மல்டிப்ளைனா ரெண்டு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது n greater than 1 by root epsilon வரும். ஓகே, ஸோ லிமிட் n tends infinity 1 plus n ஸ்கொயர் divided by 2 plus 3n ஸ்கொயர். இதில் லிமிட் எடுக்கும் பொழுது n ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்துடணும். இதை கண்டுபிடித்து போட்டிருக்காங்க பாருங்க. தட் இஸ் 1 by 3ன்றது இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள். ஆஸ் n tends infinity this is 1 by 3. ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா இந்த ஸ்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது. இந்த ஸ்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே, as n tends infinity அந்த டிஃபரன்ஸை நம்ம வச்சுட்டு லெஸ் தென் எப்சிலான் போட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகேவா, இதுலயும் டிவைட் பண்ணிட்டு ரெண்டு போர்ஷனா டிவைட் பண்ணிட்டு இது அப்ரோச்சஸ் டு 0. ஸோ லிமிட் வந்து 2ன்னு வரும். ஓகே, அந்த ஸ்டேஜ் கண்டுபிடிங்க. இதுக்கெல்லாம் நான் போடவே இல்லை. ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் கண்டுபிடிக்க பழகணும். ஓகே, இது வரும்பொழுது இது காஞ்சுகேட் எடுக்க பழகணும். மேலே வந்து ஆக்சுவலி ரூட் ஆஃப் n ஸ்கொயர் மைனஸ் பிளஸ் 1 மைனஸ் n into root of n square plus 1 plus n போட்டு divided by root of n square plus 1 plus n. so மேல மல்டி பண்ணும்போது என்ன வரும், n square plus 1 minus n square. இதை அடிச்சிடலாம். that is 1 by something வந்துடும். so that is equal to இது n root of n square approximately that is the 2n வரும். less than 1 by 2n. இதை வச்சு அந்த ஸ்டேஜை கண்டுபிடிக்கலாம், எப்சிலான் ஸ்டேஜ். ஓகே, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 1ன்னு வருது லிமிட் பாயிண்ட் as n tends infinity. ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு சீக்வன்ஸ் 1 plus 1 by n அந்த ஸ்டேஜை கண்டுபிடிக்கலாம். -1 லிமிட்ன்றது செக் பண்ணும்போது 1 1 கேன்சல் ஆகிடும். திட் இஸ் த லெஸ் தென் எப்சிலான். மாடல்ஸ் எடுத்தனால 1 by n 1 by less than epsilon. ஸோ லெஸ் தென் எப்சிலான் அந்த nன்றது கிரேட்டர் தென் 1 by epsilon இருக்கணும் ஸ்டேஜ். ஸோ அது மாதிரி லிமிட் பாயிண்ட் அந்த ஆப்ஷனை வச்சு கூட நீங்கள் செக் பண்ணலாம் இது கரெக்டான ஆப்ஷன் அப்படின்றது. 1 by n power pனா as n tends infinity pன்றது greater than 0. pன்றது பாசிட்டிவ் அப்படின்னா anything by infinity 0. 0 is the limit point. மேலே இருக்கிறது ஃபார்முலா n into n plus 1 divided by 2. அப்படின்னா ஒரு n கேன்சல் ஆகிடும். n plus 1 by n வரும். n plus 1 by nன்றது ஓகேவா, தட் இஸ் ஒரு 1 by 2 வேற இருக்கு. அது பிரிச்சிட்டிங்கன்னா that is equal to 1 by 2 is the limit. இதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 plus 3 plus 5 plus 2n minus 1. odd number terms n termsனா n square formula sum வந்து n square by n square 1. 1 plus minus 1 power n. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா an equal to a2n equal to 2, a2n plus 1 equal to 0. அப்படின்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் லிமிட் வருது. அப்படின்னா நோ லிமிட், லிமிட் doesn't exist அர்த்தம். லிமிட் doesn't exist. இதே மாதிரி 5 minus 1 by 2 power n minus 1. இது converges to 5 அப்படின்னு சொல்லணும். அப்படின்னா minus 5 போட்டு 5 cancel ஆயிடுச்சுன்னா 1 by 2 power n minus 1. This is converges to 0 as n tends infinity. ஓகேவா, ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வேணும்னா இந்த இடத்துல லெஸ் தென் எப்சிலான் வச்சுட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த ஸ்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, அதே மாதிரி எக்ஸாமின் த ட்ரூத் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, இதெல்லாம் ஜஸ்ட் அந்த டெஃபினேஷனை பேஸ் பண்ணி இருக்கும். லிமிட் n tends infinity fn equal to l னா given any neighborhood of l, fn belongs to the same for an infinite number of values of n.
the statement is false. Okay va? So fn belongs to same for infinite number of values of n. எப்போ லிமிட் எல்லாம் இருந்ததுன்னா infinite numberல எல்லாமே இருக்கணும் இல்லையா, லிமிட்னா அது கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். just go through it பாருங்க வீட்டில் பொறுமையா. just அந்த டெஃபினேஷனை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கொஸ்டின். every convergent sequence is bounded, this is a true statement. every bounded sequence is convergent, this is the false statement. ஏன் ஃபால்ஸ்ன்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். இதில் ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் இதெல்லாம் கூட கேட்டிருக்காங்க. இதோட fn லிமிட் என்ட்ரன்ஸ் ரெடி fn ஈக்குவல் டு எல், அந்த லிமிட் வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு. ஓகே அப்படின்னா there exists a positive integer m such that fn greater than equal to 0 for all n greater than equal to m. After the stage of the m, the sequence point and the sequence value பாசிட்டிவா இருக்கும். லிமிட் பாசிட்டிவா இருந்தா ஓகே, ஆஃப்டர் த சம் ஸ்டேஜ் எம்முக்கு அப்புறம் அந்த சீக்வன்ஸ் வேல்யூவும் பாசிட்டிவா இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த ரிசல்ட். ஓகேவா, ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்கேன், ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ன்றது கன்வர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ், எஃப்ன்றது ஒரு கன்வர்ஜென்ட் சீக்வன்ஸ், எஃப்ன்றது பாசிட்டிவ் இருக்கு ஃபார் ஆல் எண்ணுக்கு. அப்படின்னா the limit of the sequence is positive, each fn is positive. fன்றது convergent sequence ஆ இருந்ததுன்னா limit of the sequence வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும். இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட். இது மாதிரி தியரிட்டிக்கலா சிஎஸ்ஐஆர் நெட்ல கேட்கும்போது நம்ம கோட்டை விட்டுருவோம், ஞாபகம் இருக்காது. இதை எழுதி வச்சுட்டு படிங்க, அது பெட்டர். ஓகேவா, இருக்கிறது ஒரு 4-5 ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இருக்கும், அதுக்கு தான் குழப்பி கேட்பாங்க திருப்பி. இதுவும் கேட்டிருக்காங்க, an converges to a, an square converges to a square ஆன். ஓகே, கான்வர்ஸ் ட்ரூவா, an square converges to a square னா an converges to a வான். an converges to a னா an square converges to a square ஆனா நான் an square minus a square எடுக்கணும், that is converges to 0 ன்னு சொல்லணும். இதை நான் சொல்லணும்னா இதை a minus b a plus b ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம். அப்ளை பண்ணிட்டு இந்த an plus aன்றது the an converges to a, every convergent sequence is bounded. அதனால convergence வந்து bounded இருக்கும். அதனால m greater than 0, an less than or equal to m ன்னு எடுக்கலாம். அப்படின்னா an plus a triangle inequality அப்ளை பண்ணா இதுக்கு பதிலாக m போட்டுடலாம், இது mod a வந்துருச்சு, மொத்தமா வந்து k ன்னு வச்சுக்கலாம். an plus a க்கு பதிலாக less than or equal to k போட்டுக்கலாம், ஸோ இதுக்கு பதிலாக k வந்துடும். ஓகேவா, இது வந்து converges to a, அதனால இது 0 ஆயிடும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு ஆன்சர் வந்துடும். an converges to a னா an square converges to a square கரெக்ட். கான்வர்ஸ் இஸ் கரெக்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா an square converges to a square னா an square converges to a square னா an converges to a வா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is not true. ஸோ அதுக்கும் நாம ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள், இந்த -1 பவர் n ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்றது -1 பவர் n எடுத்துக்கிறேன், ஏன்றதை நான் 1ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்ப an ஸ்கொயர் என்ன வரும், 1ன்னு வரும். ஏன்னா இதை ஸ்கொயர் பண்ணா -1 பவர் 2n வரும். -1 பவர் 2nன்றது 1, that is an square equal to 2 1 for all n. so an square converges to 1, an square converges to 1 ன்னு வந்துரும். கரெக்டா, எல்லாமே பாசிட்டிவா வந்துச்சு, எல்லாமே 1 1 1 கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ். அப்படின்னா an square converges to 1, that is equal to a square. ஸோ அவங்க இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. நான் என்ன செக் பண்ணணும், an converges to a வான்னு செக் பண்ணணும். anன்றது -1 பவர் n, இது converges to a வா, இது ஆசிலேட் சீக்வன்ஸ். ஓகேவா, ஸோ இது converges to 1 கிடையாது. அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நாட் ட்ரூ. ஸோ இதை தான் நம்ம அந்த ப்ராப்ளம் போடும்பொழுது கூட பார்ப்போம். இந்த எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, அதுதான் சிஎஸ்ஐஆர் நெட்டினுடைய ஒரு பெரிய ப்ளஸ். ஓகே, இந்த ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் சிஎஸ்ஐஆர் நெட்டில். So the an square is converges to 0, that is an converges to 0 as n tends infinity. An square converges to 0, that is what is the definition, this is the definition. An square minus 0 less than epsilon square. Okay, so an square less than epsilon square, an square mod an square, that is mod an square less than epsilon square. After the stage mod an less than epsilon வந்துரும். So உங்களுக்கே தெரியாம an converges to 0 ன்னு வரும். Okay, so this result is a special case of the previous part.
When a equal to 0, it works because the absolute value of the eliminates the sign. அப்படின்னு அதே மாதிரி fn square converges to l square னா mod fn converges to mod l. முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? fn converges to l, fn square converges to l square னா fன்றது converges to l ஆ இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. fn converges to l இல்ல அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். -1 power n is example வச்சுட்டு. ஆனா modulus வந்ததுன்னா this is the true. That is a special case problem. ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்து CSR நெட்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு டிஆர்பியில் கூட கேட்கலாம். நான் ப்ராப்ளம் தான், ஜஸ்ட் அதை அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணிங்கன்னா திஸ் இஸ் த லெஸ் தென் எப்சிலான் வந்துடும். ஓகே, அதே மாதிரி எஃப்ன்றது இஸ் த பவுண்டட் அண்ட் லிமிட் ஆஃப் த ஜிஎன், லிமிட் ஆஃப் த ஜிஎன் ஈக்குவல் டு 0, லிமிட் ஆஃப் த எஃப்என் ஜிஎன் ஈக்குவல் டு 0. ஜிஎன் limit of the gn converges to 0. gn converges to 0. That is the limit of the gn equal to 0. f under the bounded. Limit of the product of f and gn equal to 0. That is also important one. Okay. p power 1 by n. Limit p greater than 0. Limit n tends infinity p power 1 by n. Limit n tends infinity anything by infinity 0. p power 0 value 1. அப்படி நாம வச்சுக்கிறோம். p power 0 value is 1ன்றதால this is the 1. So a is a number greater than 1. Okay, limit n tends infinity a power 1 by n equal to 1. Okay, when the result is true for 0 less than a less than 1, obviously true. A power 1 by n, okay, well, that is 1 by b, b greater than 1 a என்றது எடுத்தீங்கன்னா that is 1 by b whole power n, 1 by b power 1 by n. So that is converges to 1. b greater than 1. Okay. Therefore, this is the converges to limit n tends to a power 1 by n equal to 1. Okay. So இந்த ரிசல்ட்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ரிசல்ட்டா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதோட ஸ்டாப் பண்ணுவோம். நாளைக்கு கொஞ்சம் பார்த்துட்டு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம். ஓகே, தேங்க்யூ. Okay.